very uh, interesting, uh, innovative, innovative. No, you can't talk. No, I'm starting first name, right? So I'm saying ma'am, saying don't talk here, any of you, please. Uh, I'm Nandini Azad, and I'm the president of the Working Women's Forum and represent the Indian Cooperative Network for Women. It's a very, very unique opportunity for me in my own city of Chennai at the Narration Institute of Cooperatives, and particularly as I belong to the cooperative sector, I was very interested as a dozen women walked into my office a few weeks ago and said, you have to inspire us in Tamil Nadu. And I told those young women that Tamil women don't need inspiration. They are one of the boldest in the continent and if not internationally, and this is being proven. However, that they came from the MBA department, and the head of the department was very dynamic, and she laid out what they are going to do. They are going to be running stalls all over South India, artisanal work, weavers. They are all coming to celebrate this passing out of the MBA students. And I am here from the grassroots sector of the Working Women's Forum and the Indian Cooperative Network to say that you have to create grassroots leaders in the cooperatives now, and women leaders. And the issues they mentioned was climate change. They mentioned gender violence and challenging cooperative solutions. Narration Institute is a very important institute in South India, and though they are under the aegis of the National Council of NCCT Cooperative Training, their own work is very special, based in South India and most of it in Tamil Nadu. And I like to congratulate the management section department for the innovative and significant event that they are doing. Interestingly, it's near Diwali, so your sales may be there, because that is true that cooperatives always integrate with the social fabric. And both the girls, I have come particularly to tell you about our model. And MBAs, we never hired MBAs, I'm sorry about that. But our MBAs had to integrate with the cooperative system. See, there's a corporate system and there's a cooperative system. And therefore, the marriage of both would be very useful. And we made the cooperative leaders managers and MBAs. And I am very proudly, I can tell you, my staff are nothing less than MBAs. And you all know that also, where the press knows very well, they are very efficient. So we like these MBA students to get along on equal keel with these grassroots managers, and to create more. The cooperative movement will not grow by me or tens of me. It will grow by only those grassroots workers if we want to improve the livelihood and the life of women workers, because I'm going to speak only about women workers. So how we did it in the forum, and then about the climate change. I'm going for the COP30 in Brazil tomorrow, and aதையும் கொண்டு வரணும்னு நினைச்சேன், because the climate change is one of the most important things for women farmers and women cooperative workers. And I've been invited to the Farmers Summit in Brazil at the Climate Change Conference. The combination of this, and everybody asks us, so you're running cooperatives for financial inclusion? We say yes. And financial inclusion to stop gender violence. So you have this combination of cooperatives, financial inclusion, climate change, and how do we stop gender violence? Ratri adichena, how will you take care of the livelihood and the farming in your own area? So we are going to bring this integration into that. So, and I am very
happy to be here, and I will speak because farmers have been left out of the climate change process. So we decided to have our own conference because loss and damage fund, I don't know whether how much they will take us, but this has become a major issue, and cooperatives are getting involved. And cooperatives like us, Adirampattam branch, where we had lot of problems with Gaja and other cyclones and what have you. There, how the cooperative ran to the bottom, helped them, and they have become our strongest branch, giving us the strongest dividends, because fisher people are very strong and the fisherwomen are very strong. But we have to stagger our help in such a way to help those fisher people challenge the climate change. Their lives were torn, their boats were torn, and they are now running supply chains. That's the grit of the fisherwoman and a cooperative fisherwoman. So therefore, that is an example I want to quote, that anything is possible. So I'd like to congratulate you and say you've done a great job, and I thank the Innovation Institute for facilitating your work. And I fought for them, and the board meeting said they may have broken chairs, but they have a fantastic spirit, and congratulations once again. Yes, Dr. Nandini Azad, the Iron Lady, and the most inspired person here, our Deputy Director, and my very beloved students, participants who are all here. It is a wonderful morning today. Please be patient for some more time. So only after the inauguration every event will start. Please be seated. So it's my pleasure to welcome you all for this Carpe Diem 2K25. It is the festival of NICM MBA. Natation Institute of Cooperative Management. It is not only the calendar program, it is our festival where we showcase our managerial skills. It is out of the classroom, they show their creativity, their team spirit, their decision making skills, everything. So it is the stage where you can perform, where you can showcase your skills and prove the world that where you are and where we are taking this world to. So happy welcome to you all, and it is my greatest pleasure to thank my organizers team because of their meticulous planning and dedicated work. We are here today, and for the show, thank you all for coming here, and thank you all the best. Carpe Diem 2025 is our annual management event. This is the third year in a row we are organizing this event. This event is organized to showcase the talents of our young people and get an opportunity to network with them also. So this has been going on for the last 3 years, and I'm sure that this event will give tremendous opportunity to interact with your peer students group, learn from each other, and there will be a lot of takeaways. I wish this Carpe Diem 2025 all success. I'm sure that this will be a great event. Thank you very much. Climate change conference பத்தி தெரியுமா தெரியாதா? COP30 தெரியாது. அதுல தானே இந்த மாதிரி டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்ல அட்டூழியம் பண்றாங்களே climate changeன்னு சொல்லிட்டு ஏழைகள், பெண்கள், குடியானவர்கள் எல்லாருக்கும் அவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துறாங்க. climate changeக்கு லாஸ் அண்ட் டேமேஜ் கொடுக்கல. லாஸ் அண்ட் டேமேஜ் எங்களை கொடுக்காம நாங்க ஃபார்மர்ஸ் சமிட்டை நாங்க பிரசீலியா 500 கிலோமீட்டர் மெயின் சமிட்ல இருந்து வச்சிருக்காங்க எங்களை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? we are not terrorists, we are not disruptors, we are the people. குடியானவன் தான் இந்த நாட்டில் சாப்பாடு, நியூட்ரிஷன், சர்வைவல் பண்றது. ஆனா அந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு நாங்களே கிரியேட் பண்ணிக்க வேண்டியதா இருந்தது, எங்களுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அதை பத்தி நீங்க எத்தனையோ பேர் குடியானவன் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்திருப்பீங்க. climate change, எவ்வளவு ஃப்ளட்டு, எவ்வளவு எவ்ரி டே நம்மளுக்கு காஜா புயல் வருது, இன்னொரு புயல் வருது. சென்னையில் எவ்வளவு ஃப்ளட் எல்லாம் வருது, அஃபெக்டட் நம்ம தானே, ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ். ஸோ ஐ வில் ஸ்பீக் ஆன் first of all I'd like to congratulate all of these people who are very disciplined, who have worked very hard to put this function together, and நீங்க எல்லாமும் அந்த மாதிரி இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன்.
சரியா? நான் வந்து விமனை பற்றி தான் ஜாஸ்தி பேச போகிறேன். நீங்கள் என்ன டிசிப்ளின்டாக இல்லைன்னா உங்களை பற்றி நான் எப்படி பேசுவேன்? ஐ வாண்ட் டு டாக் அபவுட் யூ ஆல் ஆல்சோ. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் விமன் ஒர்க்கர்ஸ். ஏன்னா அவங்க டிசிப்ளின் மட்டும் இல்லை, நல்ல வேலை பண்ணி வீடை வெளியே நிலம் எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுறாங்க. நீங்களும் பண்ணுறீங்க, இல்லைன்னு சொல்லலை. ஸோ ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ தட் இங்கே நம்ம நாட்டில் வந்து 89% சிறு தொழில் இல்லை, இன்ஃபார்மல் செக்டர். இன்ஃபார்மல் செக்டர்னா என்ன? நீ வாங்கி சாப்பிட்ற இட்லி சாம்பார் கடை போட்டிருக்கடை, அதுதானே சப்சிடைஸ் ஆகிருக்கு. நீ என்ன பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போக முடியாது. அதே மாதிரி தோபி, யார் தோபி லாண்ட்ரோமேட்டுக்கு போக முடியாதுல்ல, நம்ம பொம்பளைக்கு தான் வந்து வாஷ் பண்ணுறது. ஸோ ஐ ஆம் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் த ஒர்க்கிங் விமன்ஸ் ஃபோரம், உழைக்கும் மகளிர் சங்கம். நிறைய ஏழை பெண்கள் ஒரு 45 வருஷமாக வந்து 6 லட்சம் பெண்கள் இருந்து 500 கோடி கொடுத்துருக்கோம், 90% ரீபேமெண்ட்டோட. அதனால இந்த மாதிரி டிசிப்ளின்டா இல்லைன்னா ஒன்றும் முடியாது. எல்லாம் ஃப்ரண்ட்ல உட்காந்துருக்காங்க, வாயை திறக்க மாட்டாங்க அவங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், அதனால தான் அச்சீவ் பண்ணாங்க, இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளும் அச்சீவ் பண்ணணும், உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணோம். அதனால நாங்கள் ஒரு 94% உலகத்திலேயே இன்ஃபார்மல் செக்டர் தான், கார்பரேட் இல்லை. பட் we are working under the cooperative model. அதுதான் இதில் NICMக்கு நான் வந்தேன். இந்த மாதிரி கார்பரேட் பிஹேவியர் இருக்குன்னா நான் வந்திருக்க மாட்டேன். என் பெண்களுக்காக வந்த ஆம்பளைங்களுக்கு வந்து யூ மஸ்ட் பி டிசிப்ளின். தமிழில் பேசுகிற வேணா பேசாதீங்க, நடுவில் ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னா என்ன கேட்கலாம், சரியா? சமத்தா இருக்கணும். தென் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ அபவுட் தட் இந்த விமன் என்ன அச்சீவ் பண்ணாங்க ஆஸ் மேனேஜர்ஸ். சின்ன மேனேஜர்ஸ் தான், பணம் கிடையாது. எத்தனையோ பேர் நீங்கள் இந்த குடும்பத்தில் இங்கே இருக்கிறவங்க கூட வசதி குறைவான குடும்பத்தில் வந்திருக்கீங்க. அந்த பெண்கள் வந்து எப்படி சிறு தொழில் பண்ணி அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் காப்பாற்றினாங்கன்ற கதை. அதை வந்து நம்ம கதையை கேட்கணும் மொழிய. இப்போ கார்பரேட்டில் போயிட்டோம்னா இதை எட்டி உடைச்சா நடக்காது. இவங்க பெரிய ஆளுகள் ஆகிட்டாங்க. இவங்களுக்கு வந்து 3 மாடி வீடு வச்சுருக்காங்க. எல்லாம் இன்ஜினியர்ஸ், டாக்டர்ஸ், MBAs, எல்லாம் அந்த சிறு தொழில் பண்ணுறவங்க எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. குழந்தைகளையும் நல்லா வளர்த்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி சத்தம் போடுறதுக்கு வளர்க்கல, சரியா? நான் இங்கே வந்து 3 விதமான கொடுமைகள் அவங்களுக்கு இருக்கு. காஸ்ட் ஒரு கொடுமை தான். அப்புறம் கிளாஸ், பணக்கார ஏழை. அண்ட் 3வது மோஸ்ட் முக்கியம் ஜெண்டர்னா விமன். நீங்கள் சொன்னதுனால நான் தமிழ் பேசுகிறேன். நீங்கள் தமிழில் பேசுங்கன்னு சொன்னீங்க. ஸ்பீச் வந்து இங்கிலீஷில் தான் இருக்கு, எனக்கு சொல்லலை முதல்ல. ஸோ அதனால அது இந்த மாதிரி பெண்கள் தான் இங்கே எதிர உட்கார்ந்துருக்காங்க. இன்னைக்கு அவங்க பெரிய மேனேஜர்ஸ், பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃபீஸோட டீல் பண்ணுவாங்க, வேர்ல்ட் பேங்க் பிரசிடென்ட்டோட டீல் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது, பட் தே ஹாவ் த ஸ்ட்ராட்டஜி டு ரீச். அண்ட் வி ஆர் ரன் மோஸ்ட்லி ஆன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். எத்தனையோ பேர் லேபர் ஃபேமிலி, எத்தனையோ பேர் கூலி ஃபேமிலி, எத்தனையோ பேர் ஃபிஷர் பீப்புள் ஃபேமிலி. அதனால நீங்க ஹாஸ்யமா சிரிச்சது எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா போச்சு. நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த பெண்கள் வந்து ஆந்திராலையும் சரி, கர்நாடகாலையும் சரி, ஏழ்மையை ஓவர் கம் பண்ணி, பாவர்ட்டியை ஓவர் கம் பண்ணி லீடர்ஷிப் பில்டு பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய இந்த மாதிரி NICM மாதிரி அவங்களால வர முடியாது, காசு கொடுத்து வர முடியாது. உங்களால எத்தனை பேரால ரொம்ப வசதியான குடும்பங்கள்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ அதனால SDGsன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ். இந்த உலகத்தில் வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்னு 10-12 கோல்ஸ். ஃப்ரீ ஆஃப் இல்லிட்ரஸி, ஃப்ரீ ஆஃப் ஹங்கர், ஃப்ரீ ஆஃப் ஜெண்டர் வயலன்ஸ், அதெல்லாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி கோல்ஸை கடைப்பட்டுட்டு அவங்க போகிறாங்க. அவங்க உங்களை மாதிரி பெருசாக படித்தவங்க இல்லை, ஆனால் பெரிய அச்சீவர்ஸ். நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணீங்கன்னா நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பேன். அப்புறம் வந்து மெயினாக வந்து எங்கள் மாடலுக்கு பேர் ஜெண்டர் அண்ட் ஈக்விட்டி. ஈக்விட்டினா என்ன? சமத்துவம். ஜெண்டர்னா என்னென்ன? விமன். ஸோ அதை வந்து எப்படி கடைப்பிடிச்சாங்கன்னா, நிறைய பேர் வந்து கடன் பட்டுருந்தாங்க அண்ட் இன்டெர்டெட்னஸ். ஸோ நாங்கள் கொடுத்த லோன்ஸு, நாங்கள் கொடுத்த ட்ரைனிங் அவங்கள வந்து அதை மூவ் பண்ணிடுச்சு. எங்கேருந்து? கடன் வாங்கினதான நிறைய ஏழை குடும்பங்களுக்கு இன்னைக்கு பெரிய தொல்லை என்னன்னா, கடனும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் பேங்க்கு. கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் தான் கொடுப்பான், இல்லை கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி தான் கொடுப்பான். அப்புறம் நிறைய பேருக்கு கடனை கட்ட முடியாமல் முழுகிடுறாங்க. தென் அவங்க வந்து 2வது வந்து அந்த தொழிலை வந்து ஒரு தொழில் 200 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இன்னைக்கு 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க. 4 விதமாக தொழில் பண்ணுறாங்க.
அப்புறம் பிள்ளைங்களையும் educate பண்றாங்க. They are all very highly educated but very well mannered, well courteous. They understand that poverty ல இருந்து வந்ததனால கார்ப்பரேட்டை எடுத்துன்னு போக முடியாது. அதுதான் கோஆபரேட்டிவ். கோஆபரேட்டிவ்ல வந்து மரியாதை உண்டு. ஏழ்மைக்கு பெண்மைக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்கு. So that is where we come from. ரெண்டாவது வந்து அவங்களோட சாப்பாடு தரம், household food security and quality of living எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் 3 மாடி வீடு கூட வச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு குடிசையிலேருந்து வந்தவங்க. Coming from the lower caste also, that is, I don't call it lower, but the SC/ST community and all that. And then sanitation. ஒண்ணுமே பாத்ரூம் கூட கிடையாது, எத்தனையோ கிடையாது. உங்களுக்கு தெரியாத மாதிரி பார்க்காதீங்க. அங்கே இருக்கிற ஆம்பளைங்க உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் அந்த மாதிரி ஏரியாலேருந்து நிறைய பேர் வந்திருப்பீங்க. ஸோ அதுதான் காய்கறி தான் எங்கள் வைஸ் சேர்மன். எங்கள் ட்ரெஷரர் வந்து அவங்க பிள்ளைகள்லாம் பேனர் கட்டுறவங்க, அது கட்டுறவங்க. ஆனால் நல்லா வளர்த்துருக்காங்க பிள்ளைங்களை. ஏன்னா அவங்களுக்கு பெண்களுக்கும் மரியாதை இருக்கு, கோஆபரேட்டிவ்க்கும் மரியாதை இருக்கு. உனக்கு வேண்டியவங்க எனக்கு வேண்டியவங்க கிடையாது. எல்லாமே வைஸ் சேர்மனாக இருந்தாலும் ட்ரெஷரராக இருந்தாலும் நல்லா வேலை செஞ்சால் அவங்கள தூக்கும். ஸோ வி ஆர் நாட் டூயிங் எனி கார்பரேட் கரப்ஷன் as I say. Now என்னென்ன இருக்கு நம்மளுக்கு? விமனுக்கு நிறைய இருக்கு அஃபர்மேட்டிவ்ஸ். ஒன்று வந்து சீடானா நீங்கள் வீட்டில் உதைக்கிறீங்க பண்ணுறீங்கல்ல, பொம்பளை பசங்களை, அம்மாவை பார்க்குறீங்க, பாட்டியை பார்க்குறீங்க, அதை விட மாட்டாங்க. That is the universal, the UN Convention on Discrimination of all forms of discrimination against women. South Indiaல முதல் women's cooperative நாங்கள் தான். அண்ட் எங்களுக்கு வந்து 1981 ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம். மோஸ்ட்லி நிலமில்லாத பெண்கள், ஸ்லம் டுவெல்லர்ஸ், அவங்க தான். அதை தவிர சொல்றேன் 500 கோடி கொடுத்துருக்கோம். And nearly 90% recovery or must be 80%. நான் 14 பிரான்ச் இருக்கு தமிழ்நாட்டில். நாங்கள் we work in 3 parts of Chennai, காஞ்சிபுரம், அப்புறம் திண்டுக்கல், மதுரையில் திண்டுக்கல் and Adiramapatnam. I'm going to talk about the Fisher village, as well as in Andhra Pradesh, in Karnataka. So we work in all these 3 states and work. And most of the members அவங்க வேலைகள் சிகரெட்டு ரோல் பண்ணுறது, லேண்ட்லெஸ் விமன், தலையில் தூக்கிட்டு சாமான் எடுத்துகிட்டு போகிறவங்க, அதே மாதிரி அகர்பத்தி பண்ணுறது, அண்ட் சில்க் வீவர்ஸ். எங்கள் காஞ்சிபுரம் சில்க் வீவர்ஸ் சாரீஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. காட்டன் சில்க் ஸ்டாலில் இருக்குது. ஹாவ் அ லுக் அட் இட் ஃபார் திவாலி. யூ கேன் ஹாவ் அ லுக் அட் இட். ஆல் வெரி ரீசனபிள். ரொம்ப உங்களுக்கு வாங்கிக்கலாம், உங்கள் அம்மாவுக்கு வாங்கிக்கலாம், உங்கள் ஃபேமிலி இதுக்கு வாங்கிக்கலாம். எங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் டு மெம்பர்ஸ் என்னென்னா, எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, பிஸ்னஸ் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, சோஷியல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, பர்சனல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் இருக்குது. சரியா? In there, and most important, increase in self-confidence. We deal with prime ministers and chief ministers very well. We are disciplined. We have all our petitions. They will give the petition. People like us will translate. And for us, many of them talking to the chief minister's office or the prime minister's office is an easy game. Okay, so therefore they are very trained in management and strategic. Ella English da mukkya kediyadu. தமிழ்லையும் பண்ணணும். அதுதான், that is my thing, that local language, whether it is Telugu or whether it is Kannada, that is the training. My managers are equivalent to the managers in Oracle or anybody else. It doesn't need to have a coat and suit for women and English. That is not what I think. Local level varavanga local level da deal பண்றாங்க. அதனால I feel that we should localize ourselves in the management. ஏன்னா நம்மளுக்கு social security கிடையாது இந்த நாட்டில். அதனால 10 பேர் சேர்ந்து அவங்களே வந்து எல்லா தொழில் பண்ணுறவங்க, ரொம்ப ஏழை, அவங்கள மாதிரி மிடில் கிளாஸ் இல்லை, லோவர் மிடில் கிளாஸ் இல்லை. ஏன்னா லோவர் மிடில் கிளாஸ் என்னென்னா ஆதா கச்சான்னு சொல்லுவேன் ஹிந்தியில். அங்கேயும் இல்லை, இங்கேயும் இல்லை, பணக்காரங்களும் இல்லை, அந்த வேல்யூஸும் இல்லை, ஏழையோட வேல்யூஸும் கிடையாது. அதனால நம்ம நடுவில் நின்று போயிடுறோம். தட்ஸ் நாட் நைஸ். ஸோ இவங்க 10 பேர் இருந்து ஒருத்தர் வீட்டில் குழந்தை கற்றுக்கிறாங்க, ஒருத்தர் வீட்டில் சாவு இருக்குன்னா லோனும் வாங்கிக்கிறாங்க, ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில்ஸை, மார்க்கெட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஒரு இடத்துல இருந்துக்கிறாங்க, as well as they are also helping each other. So that is the social security already. அதே மாதிரி I don't think I am interested in giving too much of it. Credit group leaders நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஒரு குரூப்லேயும் ஒரு லீடர் இருக்காங்க.
That leader is a manager. That is where our management comes, not the management of this sort. This goes to corporate. That goes to the poverty stricken and serving the country and contributing. So these women are very strong. Collector வந்து பரியல் கிரவுண்ட் கொடுக்க மாட்டேன்னாருன்னா போயிடுவாங்க. அதான் லட்ச பேர் போயிடுவாங்க அங்க. That's we are out on the street. So we are not men who are just chit chatting at management gatherings. We are not like that. Our women, our Tamil women are very strong, disciplined. That's all I can say. Then the other thing is, in the credit group leaders வந்து மற்றவங்களை கேரண்டி கொடுத்து அவங்களுக்கு லோன் வாங்கி தராங்க. 1 லட்சம் கூட வாங்கி தராங்க அவங்களுக்கு கேரண்டி பண்ணி. அதே மாதிரி அதை எப்படி வந்து பேமெண்ட் பண்ணோம், இன்ஸ்டால்மெண்ட் பிளான் and everything, and we are not like the corporate banks going and harassing the women to pay back their loans, etc. But our women never asked moratorium also during COVID. Self-respecting women. அதுதான் தமிழ் women வந்து அவ்வளவு self-respecting. அதுக்கு அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து பே பண்ணுறதில்ல எல்லாரையுமே. ஆர்கனைசர்ஸ்லாம் they are taking an honorarium only and they are doing it. Now, what I would like to say, அவங்க வந்து நான் சொன்னேன், ஃபிஷ் செல்லர் கூட வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆகலாம். Then we have lot of assistance, credit, micro insurance, shares, fixed deposits, savings. We run orphanages we run. நாங்களே சப்போர்ட் பண்ணுறோம் orphanages. அதுதான் அவங்க CSR activities of cooperatives, children's homes. Financial literacy training கொடுக்குறோம், leadership communication, gender sensitization, gender based, gender violence, ஆம்பளைங்க அடிக்கிறாங்களே பொம்பளைங்களை, அந்த மாதிரிக்கும் ட்ரெயின் பண்ணுறோம். பணம் சம்பாரிச்சு பிரயோஜனம் இல்லை, வீட்டில் போய் மாமியாரும் அந்த பிள்ளை அந்த அந்த ஆம்பளையும் அடித்தாங்கன்னா அது சரியில்லை. அதனால எங்களுக்கு வந்து ஃபைனான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் ஏன் பண்ணுறோன்னா இந்த ஜெண்டர் வயலன்ஸை அழிக்கணும். அந்த அந்த ஒரு கலாச்சாரம் போனோம். நான் பொம்பளைகளை அடிக்கிறது, பரியாசம் பண்ணுறது, சிரிக்கிறது, அதெல்லாம் படித்த பசங்க மாதிரியா இருக்கோம் நம்ம தமிழ்நாட்டில். அப்புறம் now we can say that இந்த ஏழை பெண்களால் சேவ் பண்ண முடியும், அவங்களால பேங்க் பண்ண முடியும். they can invest. They are also doing capital accumulation and as heads of households and communities. So இது வந்து என்னன்னா இந்த ஒரு குரூப்லேருந்து இன்னொரு குரூப் போய் சங்கிலி, the multiplication effect as they say. I studied in the West, I studied in America. So I know more about MBAs and MBA behavior in corporates. So I'm not used to this basically. Now I want to get to climate change. You may ask, what is the connection of climate? She asked me to speak, so I'm speaking. What is the connection of climate change to cooperatives? Cooperative farmersக்கு தானே எல்லாம் climate change. குடியான வீட்டிலேருந்து பிறந்த கிராமத்துலேருந்து வந்தேன்னா உனக்கு தெரியும். ஃப்ளட்டு வந்தால் ப்ராப்ளம், பெஸ்ட்டு வந்தால் ப்ராப்ளம், சைக்ளோன் வந்தால் ப்ராப்ளம். அது மட்டும் இல்லை, ஃப்ளட்ஸு சென்னையில் வந்தால் தெரியாதா? எத்தனை பேர் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஃபேமிலியில். அதனால climate change most hard hit our farmers. And cooperatives and farmers are inseparable. ஏன்னா ஃபார்மர்ஸ்க்கு பிக்கெஸ்ட் இதுதான். கேட்குறோன்னா அக்ரிகல்ச்சரில் முதல்ல லேண்டை கொடு, இந்த ஆம்பளை பேரில் இருக்கிறத விட்டுட்டு பாதி வந்து பொம்பளைக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 40% of our members, the land has been transferred to women because the government allows it. The title has to be on women. இவங்க குடிச்சிட்டு அப்புறம் இவங்க குடிச்சிட்டு அடிச்சாங்கன்னா வீட்டில் அந்த பணமும் போயிடுது. அவள் வந்து பூராவே இது பண்ணதுக்கு அப்புறம். So the government is also helping us in many of these ways. இப்போ அதிராம்பட்டினம் ஃபிஷர் வில்லேஜில் மீனவரோட நாங்கள் வேலை செய்கிறோம். அங்கே ஆஃபீஸ் இருக்குது, அங்கே தான் எங்களோட பெஸ்ட் பிரான்ச். ஏன்னா மீனவர் பெண் ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்க முடியாத ஒழிய எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் தெருவில் விற்பா, மார்க்கெட்டில் விற்பா, எல்லா இடத்துலையும் விற்பா. அது மட்டும் இல்லை, அவங்க குரூப் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிக்குவாங்க. கோவிடில் இந்த மாதிரி தொந்தரவு பண்ண உடனே சப்ளை செயினையே உடைச்சாங்க. தே மேட் தேர் ஓன் சப்ளை செயின்ஸ் அண்ட் they could do it. அதை எங்கே போய் மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம், மார்க்கெட்டிங் போய் பணத்தை எடுத்து போயிடுவான் ஆம்பளை, அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் சொல்லித்தரோம். ஏன்னா ஜெண்டர் அவேர்னஸ், ஜெண்டர் எம்பவர்மெண்ட் இருந்தால் தான் அந்த பெண் கையில் போய் சேரும். கஸ்டடி ஆஃப் இன்கம்னு சொல்கிறது அது பண்ணோம். ஸோ அவர் கேர்ள்ஸ் ஆர் ஆல் மேனேஜர்ஸ், பட் தே டோன்ட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். They speak Tamil, they speak Telugu, they speak Kannada. We are very proud of our local languages, and that is how we are doing our grassroots training, grassroots leadership.
வெள்ளைக்காரன்ட்ட கற்றுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கோட் சூட்டு போட்டுக்கிட்டு அது ரெலவெண்ட்டே கிடையாது. இன்னைக்கு அவன் வந்து கற்றுக்கிறான் நம்ம கிட்ட. வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? The whole lot of the technology sector is moving to Hyderabad. So therefore, it is coming back to Hyderabad and Tamil Nadu. So we need to be very proud of our poor women who are better managers than us. We are not based on the Western system. We are based on the homegrown system. Like here, we are based on Tamil systems, Andhra systems, and Kannada systems. Wait panna vendidilla. I speak better English than the Americans. One of them asked me, "How do you, madam, speak?" I said, "You people did a good job on us as colonials. We don't need to be very scared and follow them blindly. We are doing very good. Our whole world is saying the technology sector is in the hands of the South Indians, of very poor women. அவங்க வந்து மேனேஜர்ஸ் ஆயிட்டாங்க. இங்கிலீஷ் பேசாத கோட் சூட் போடாம வெள்ளைக்காரனை ஏட் பண்ற மேனேஜர்ஸ் கிடையாது. ஃபேண்டாஸ்டிக் மேனேஜர்ஸ் அட் த கிராஸ் ரூட்ஸ் லெவல் 500-600 கோடி பண்ணி அதுலேயும் வந்து 90% ரீபே பண்ணவங்க அப்படிதான். சரியா? ஸோ அதை அந்த மாதிரி மேனேஜர்ஸ் தான், டிசிப்ளின் மேனேஜர்ஸ் தான் பிள்ளைங்களை வந்து இன்ஜினியரும் டாக்டர் ஆக்கியிருக்காங்க. MBA மட்டும் கிடையாது. ஸோ தேர்ஃபோர் தே ஹவ் டன் தட். நர்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ITIs have come. அண்ட் 3 மாடி வீடு கூட பண்ணியிருக்காங்க. I wish you all well and thank you for taking the opportunity. And it's a good interaction for them also. Thank you, Mr. Nateshan, Institute Director. And thank you, you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much for your empowering words, ma'am.